ओम शांति 3 मे 2026 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 18 जानुआरी 2010 मुरलीर सारांश ब्रह्मा बाबा समान नष्ट महास्मृति स्वरूप हेबापाई मनर टाइम टेबुल तैयारी करी कर्म करिबा समय रे कर्मयोगी और शरीर स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर। ब्रह्मा बाबा समान नष्ट महास्मृति स्वरूप हेबापाई मनर टाइम टेबुल तैयारी करी कर्म करिबा समय रे कर्मयोगी और शरीर स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर। आजी चारिआडर पिलामानक भितरे विशेष भावरे स्नेह समाहित होई रहिछि। सेथिपाई आजिर दिन को ही स्मृति दिवस कही थाओ। बाप दादा अमृत बेला ठारू देश विदेश सबुआडर पिलामानकर दिल रे ब्रह्मा बाबांक प्रति स्नेहर चित्र देखुछंती एवं बाबांकर दिल रे मध्य प्रत्येक संतानर स्नेहपूर्ण चित्र समाहित होई रहिछि। सेथिपाई आजिर दिन को तुमे माने विशेष करी स्नेहपूर्ण स्मृतिर दिवस कहुछ। बाप दादा अमृत बेला पूर्वर मध्य पिलामानक हातरे अनेक गुड़िए स्नेहरूपी मोतीर माला देखिछंती। प्रत्येक संतानर दिल भितरे आपे आपे एही गीत बाजुछि जे मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा एवं बाप दादांक दिल रे मध्य एही गीत बाजुछि मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आजी समस्तंक भितरे अन्य शक्ति गुड़िक परिवर्ते स्नेहर शक्ति अधिक समाहित होई रहिछि। एही परमात्मा स्नेह बा ईश्वरीय स्नेह केवल एही संगम जुगरे ही अनुभव होइथाए। तेबे एही परमात्मा स्नेह को केवल अनुभवी आत्मा माने ही जानिछंती, जहा कि प्रत्येक संतान को सहज जोगी करि देइछि। आजी बाप दादा देखुछंती जे सबु पिलांक भितरे स्नेहर अनुभव बहुत बहुत समाहित होई रहिछि। तेबे तुम समस्तंकर जन्मर आधार स्नेह अटे। एभली केही भी पिला देखा जाउ नाही जहा भितरे अन्य शक्ति गुड़िक हुए तो कम थाई पारे, किंतु बाबांकर स्नेह एवं निमित्त होइथिबा विशेष आत्मा मानकर स्नेहर अनुभव प्राय सबु पिलांक दिल रे तथा चेहरा रे देखा जाउछि। एबे तुम समस्तंकु आज विशेष करी एठारे किए आनी पहुँचाई देइछि? केउ विमान रे बसी आसीछ? ट्रेन रे आसीछ ना विमान रे आसीछ? समस्तंकर चेहरा रे जदि स्नेह भरी रहिछि तेबे स्नेहर विमान रे बसी आसीछ ना? जहा भी करिबाकु पड़ी थाउ किंतु स्नेह रूपक विमान रे बसी समस्ते एठारे पहुँची जाइछ। आजिर दिन को स्मृति दिवस तो कहा जाउछि, किंतु स्मृति दिवस सहित समर्थि दिवस मध्य कहा जाउछि एवं आजिर दिन को राज्य अभिषेकर दिवस मध्य कहा जाउछि। काहेकि ना आजिर दिन रे बाप दादा विशेष करी ब्रह्मा बाबा निमित्त होइथिबा महावीर पिला मानकु विश्व सेवार मुकुट पिंधाइछंती। ब्रह्मा बाबा निजे गुप्त होई गले एवं पिला मानकु विश्व सेवार स्मृतिर तिलक देइथिले। पिला मानकु करनहार अर्थात कर्मकर्ता करी निजे करावनहार अर्थात निर्देशकर्ता होइथिले। निज भली फरिश्ता स्वरूप हेबार वरदान देई पिला मानकु आलोकर मुकुट पिंधाइथिले एवं बाप दादा जे मुकुट एवं तिलकर वरदान देइथिले सही अनुसारे पिला मानकर कर्तव्य को देखि खुशी मध्य हेउछंती। पिला माने सेवार वरदान को कार्यकारी करिछंती, एहा देखि बाप दादा खुशी अछंती। आजि पर्यंत जेउ पाठ करिछ एवं आगको मध्य करिवो ब्रह्मा बाबा तार पद्म गुण विशेष अभिनंदन देउछंती। बाह पिला माने बाह। बाप दादा विदेश रे मध्य चक्कर लगाइछंती। जानिछ कौन देखिछंती? प्रत्येक संतान स्नेह रे समाहित अटे।
ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନଟି ବିଶେଷ କରି ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଦିନ ଅଟେ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି କେହି ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗର ଲଗନରେ ଏବଂ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଅମୃତ ବେଳାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଅଶରୀରୀପଣିଆର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଯୋଗୀ ହେବାର ସମୟ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଯାକ କର୍ମଯୋଗୀ ହେବାର ଏବଂ କର୍ମ କରିବାର, ଦୁଇଟି ଯାକ କର୍ମକୁ ଏକାଠି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫରକ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦିଓ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି କର୍ମ ଏବଂ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ଅମୃତବେଳା ସମୟରେ ଯେପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଫରକ ଆସିଯାଉଛି। ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ମହାବିନାଶ ଅଚାନକ ଭାବରେ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ସାରାଦିନ ଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ବି ଧାରଣାର କମି ରହିବା କାରଣରୁ କର୍ମଯୋଗୀର ସ୍ଥିତିରେ ଫରକ ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ ବିଶ୍ୱର ମହାବିନାଶର ତିଥି ତ ବାପ ଦାଦା ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜୀବନ କାଳ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ତାହା କ'ଣ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି? କ'ଣ କାହାକୁ ଜଣାଅଛି କି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଅମୁକ ତାରିଖରେ ହେବ? ଜଣାଅଛି କି? ସିଏ ହାତ ଉଠାଅ। ଅଚାନକ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ କାରଣରୁ ଏକା ସାଥିରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ମହାବିନାଶର ତିଥିକୁ ନେଇ କେବେ ବି ବେପରୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମର ଜଗଦମ୍ବା ମାର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, କେବେ ବି କେବେ ଶବ୍ଦ କୁହ ନାହିଁ, ଏବେ କୁହ। କାଲିକୁ କିଛି ବି ହୋଇଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଅଛି ତ? ନିଜର କର୍ମର ହିସାବ କିତାବକୁ ଯୁକ୍ତ କରିସାରିଲଣି? ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ, ସେବା ଏବଂ ଧାରଣା, ଚାରୋଟି ଯାକରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ତ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟର ଅନୁଭବକୁ ଚେକ୍ କରିଛ ତ? ନିଜ ନିଜର ଦିଲ୍ ଭିତରେ ଚେକ୍ କରିଛ ଯେ ମୁଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ ତ? ନଷ୍ଟମହା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ତ? କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜକୁ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନୁଭବୀ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଆଡ଼େ ଏଭଳି ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିସାବ କିତାବ ବାକି ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆଧାରରେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଉଡ଼ିଗଲେ। କେହି କ'ଣ ଭାବିଥିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟମୋହା ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା କି? ନିଜେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା କରିବାର ତିଲକ ଦେଇଗଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ବହୁତ ସମୟର ଅଶରୀରୀପଣିଆର ଅଭ୍ୟାସ। ଅନେକ ଅନୁଭବୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସାଥିରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି କର୍ମ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଫରକ ଆସିଯାଉଛି, ତାର କାରଣ ହେଲା କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଟେ ଏବଂ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତାର ସମାନ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦିଓ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଟେ, ମାଲିକ ଅଟେ। ଯଦି ଏହି ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥିବ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କାହା କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଟେ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି।
ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଶୁଣିଛ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏହିସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରାଜଦରବାର ଲଗାଉଥିଲେ। ପୁରୁଣା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଡାଏରୀ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଦରବାର ଲଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ମାଲିକ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ସମାଚାର ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜ ଉପରେ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ମାଲିକ ମନେକରି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଇବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ରାଜା ଅଟେ। ଏହିସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ବିଶେଷ କରି ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କାର, ସ୍ୱଭାବ କୁହ ବା ସଂସ୍କାର କୁହ, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରହିବ ଯେ ଆମର ରାଜା ଆମର ହାଲଚାଲ ପଚାରିବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ରାଜା କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଚେକ୍ କରୁ। ନଚେତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ କେତେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଂସ୍କାର ବା ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ନିଜେ ଏହି ସମାନ ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ ଉପରେ ନ ବସି ଯେତେ ବି ଆଦେଶ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ମାନିବା ବାଲା ଆଦେଶ ମାନିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ମାଲିକ ପଣିଆର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। କେତେକ ପିଲା ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆପଣ ତ ଆମକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କରିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିବାନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ବରଦାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନିଜର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ବରଦାନ ମନେ ଅଛି ତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବାବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବରଦାନ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ସେ ଆସୁନାହିଁ, ଆଦେଶକୁ ମାନୁନାହିଁ। ତାହା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଯେବେ କି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଟେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ତ ବଡ଼ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବରଦାନର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଯଦି ଆଦେଶ ଦେବ, ତେବେ ଏଭଳି କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଆଦେଶ ଦେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆଦେଶକୁ ମାନୁନଥିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆତ୍ମା ମାଲିକ ଅଟେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ମୁଁ ମାଲିକ ଅଟେ, ମୋତେ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହିଭଳି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆଦେଶ ଦିଅ। କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମ ଆଦେଶକୁ ମାନିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ବରଦାନ ସହିତ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କେବଳ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁନାହଁ ବା ସବୁବେଳେ ରହୁନାହଁ, ଏଥିରେ କେବେ କେବେ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି କେବେ କେବେ ଶବ୍ଦକୁ ନିଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଏବେ ଏବେ ହାଜିର। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ନା ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ହାଜିର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅନୁଭବ ଅଛି ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ଅନୁଭବ କରିଛ ତ? ଏବେ ଦେଖ, ହାତ ତ ଉଠାଇ ଦେଉଛ, ବାବା ଆସି ହାଜିର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ହଜୁର ହାଜିର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହାଜିର ହେବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମାଲିକ ହୋଇ ଆଦେଶ କର। ଯେହେତୁ ମାଲିକ ହୋଇ ଆଦେଶ ଦେଉନାହଁ, ତେଣୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଆଦେଶ ଦେଉଛ।
ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ମାଲିକ ନୁହଁ, ତେଣୁ ତୁମ ଆଦେଶକୁ କାହିଁକି ମାନିବେ? ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ବାପ୍ ଦାଦା ଏବେ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ରାଜା ସନ୍ତାନ ହୋଇ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଆସନକୁ କେବେ ବି ନ ଛାଡ଼ୁ। ତେବେ ରାଜା ତ ସାରାଦିନ ରାଜା ହୋଇ ରହିଥାଏ ନା କେବେ ରାଜା ଅଟେ କେବେ ନୁହେଁ। ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବ କି ନ ବସିବ ତାହା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜା ଅଟେ ଏ କଥା ତ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗୀ ଏବଂ ଅମୃତ ବେଳାର ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଫରକ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିଏ ଅଟ? ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତକ ଅଟ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ପଣିଆଙ୍କୁ ଭୁଲ ନାହିଁ କି ଆସନକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। କାରଣ ଆସନ ଉପରେ ବସିବା ବିନା କେହି ବି ତୁମର ଆଦେଶକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦେଖ, ଆସନ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ହକ୍ ନେବା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଅଧିକାରକୁ କେହି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରମାତ୍ମା ଅଧିକାର ମୁଁ କିଏ, ସବୁ ସମୟରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତିଆରି କର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମୋର ମନ ଭିତରେ କେଉଁ ସୋମାନର ସ୍ମୃତି ରହିବ, ଆଜିର ଦିନରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୋମାନ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ରହିଛି, ଯଦିଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ କର୍ମ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସେହିପରି ମନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ଜାଣିଛ ତ, ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ଏହି କାମ କରିବାର ଅଛି, ତା ସହିତ ମୋତେ କେଉଁ ସୋମାନରେ ରହିବାର ଅଛି, ମାଲିକ ପଣିଆର ଅଧିକାର କେଉଁ ସୋମାନ ରୂପରେ ରଖିବି। ମନ ପାଇଁ ଏହାର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତିଆରି କରିବା ଜଣା ଅଛି ତ? ମାତାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ତ? ମାତାମାନେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଚ୍ଛା, ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ କେଉଁ ସୋମାନକୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ? ସୋମାନର ମାଳା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ, ତାକୁ ଗଣୁଥାଅ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେଉଥାଅ। ତେଣୁ ଏବେ ତ ବହୁତ କାଳର ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କେହି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବିନାଶର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତ କୌଣସି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ଆମେ କରିନେବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବୁ। ଏସବୁ ହେଲା ଅବହେଳା ପଣିଆର ଭାଷା। ସନ୍ଦେଶ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟ। ତେବେ କେହି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ନା, ଯାହାକୁ ବି ପଛରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଉଲୁଗୁଣା ଦେବ। ଜାଣିଛ କେଉଁ ଉଲୁଗୁଣା ଦେବ? ତୁମେ ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଜଣାଇଲ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ଆମକୁ ଶୁଣାଉଛ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଲୀଳା ଅପରମ ଅପାର ଅଟେ, ଏହି କଥା ହିଁ କହିପାରିବୁ। ପଦ ତ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବହୁତ ସମୟର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାରିସ୍ ମାନେ ବସିଛ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ୱାରିସ୍ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ୱାରିସ୍ ଅଟ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ୱାରିସ୍ ଅଟ ତେବେ ତୁମକୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି ନା ଅଳ୍ପ ନେଲେ ବି ଚଳିବ? ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମକୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର। ତେବେ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁରା 21 ଜନ୍ମ, ଆଦିଠାରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜକୀୟ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବା। ସିଂହାସନ ଉପରେ ତ ଜଣେ ବି ବସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ହିଁ ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସଭା ବସିବ ସେତେବେଳେ ରାଜ ପରିବାରର ବିଶେଷ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଟଧାରୀ
ହୋଇ ସଭାରେ ବସିବେ, ବିନା ମୁକୁଟରେ ବସିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ରାଜା ଏକା ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ପରାମର୍ଶ କରି ରାଜ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଅଧା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ମଝିରେ ତ ଯିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ତ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବ, ନା ଅଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ମାତେଶ୍ୱରୀ ଜଗଦମ୍ବା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବାପ ଦାଦା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାहे ମନ ପାଇଁ, ଚାहे ବାଣୀ ପାଇଁ, ଚାहे କର୍ମ ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସେହିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାବାଲା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ ଯେ ଅଚାନକ, ଏଭର ରେଡ଼ି ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ, ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦକୁ ଏକାଠି ମନେ ରଖ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ସମସ୍ତ ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖ। ସମସ୍ତେ ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ହେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଧର୍ମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ, ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ରୁଚି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ଡରି ଯାଉଥିଲେ, ଏମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ବିନାଶ ବିନାଶ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କୁହ ବିନାଶ କେବେ ହେବ, କିପରି ହେବ ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତେବେ ହେବ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଛି ନା, ଚାହେ ବିଦେଶୀ ଚାହେ ଭାରତବାସୀ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରୁଛ ନା। କେବଳ ବାପ ଦାଦା ଯେଉଁ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ତୀବ୍ର କର। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷାର୍ଥର ସମୟ ଯାଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ସମୟ। ଏବଂ କେବେ କେବେ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ, ଏବେ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏବେ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ, ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ସ୍ମୃତି ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଦିଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସମାହିତ ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସମାହିତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ରଚନାର ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ଭବ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ରଚନାର ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ଭବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ବା ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିର ନିଶାରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରଚନାର ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ରଚନା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ, ଢଙ୍ଗ, ରୂପ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପିଲାଳିଆମିର ଭୁଲକୁ, ଅବହେଳାପଣିଆର ଭୁଲକୁ, ଆଳସ୍ୟର ଭୁଲକୁ, ବେପରୁଆ ହେବାର ଭୁଲକୁ, ଯାହା ବି ଏବେ ରହିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ, ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ସ୍ୱରୂପକୁ, ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ରହିବାର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ତେବେ କୁହାଯିବ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା। ସ୍ଲୋଗାନ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ଶକ୍ତ ହୁଅ ଯାହାକି କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ତରଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ଶକ୍ତ ହୁଅ ଯାହାକି କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ତରଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ସର୍ବଦା ଅଚଳ, ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର।
ଯେକୌଣସି ବାତାବରଣରେ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଅଚଳ, ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ରହିଥାଉ। କେବେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମା ଯଦି କୌଣସି ରାୟ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ, କେବେ ବି ହଲଚଲରେ ଆସ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କୁହ, ମୁଁ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ସ୍ଥିତି ଏକରସ, ଅଚଳ, ଅଟଳ ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।